السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام يفاضل بحكمته بين الأماكن والأعمال والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم السلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام ومن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد. عباد الله رحمه نعم لاست درسل حديث ಅದರ തുടക്കത്തെ ഫസ്റ്റ് കുറിയ ഭാഗം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഹദീസ് റിവായത്താക്കിയ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാളുടെ വിഷയത്തിലും, അതേപോലെ ഇമാം ബുഖാരി, ഇമാം മുസ്ലിം ഇതിനെതിരെ വറദിയാക്കിയതും ഉലമാക്കന്മാര് എന്ത് കയറ്റിക്കറ് ഈ ഹദീസിലെ ഒന്നാമത്തെ കിതാബിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് തുടക്കത്തില് ഇതിനെ പ്രസ്താവാക്കിയത് എന്തൊക്കെ, ഈ ഹദീസിനെ മെൻഷൻ ആക്കിയത് എന്തൊക്കെ ചൊല്ലത് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതേക്ക്. ഇതിന്റെ ആ ഹദീസിലെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങളതിന്റെ തുടക്കത്തില് ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കരുത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കറ. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. കണ്ടിട്ടമായിട്ട് അമൽ അത് നീയത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും, നീയത്തിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലുന്നു ഇന്നമ ചൊല്ലുന്നത് എന്തത്, അത് നിങ്ങ ഈ വേർഡിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗ്രാമർ, അതിലെ ബലാഗ, അത് എലോക്വൻസ് ഇല്ലങ്ങ, അതിലെ വേർഡ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യൂസ് ആക്കിയത് ഇന്നമ ചൊന്നെങ്കിൽ അത് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ആക്കിയ വേർഡ് ആയിരിക്കും. റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ട് അതിനെ അത് ഹസുറിന്റെ വേർഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് ഹസുർക്ക് അതിനെ ഹസുറായിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ട് യൂസ് ആക്കിയത് എന്നത് ഹസുർ تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. شيخ صالح الفوزان حفظه الله ഈ ഹദീസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ சொல்றோம். കാരണം ഹസുർ சொன்னீங்க ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டேர்ம் சொல்ற உದ್ದೇಶ ആ ഇന്നമ சொல்ற പിന്നെ ഏത് വേർഡ് ഉണ്ടോ ആ ഹുക്കുമ് അതിനെ ഉറപ്പാക്കരുത്, അതുക്ക് മാത്രമുള്ളത് അതിനെ മുന്നോട്ടതെല്ലാം നിരാകരണമാക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സകാത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്ത് തൗബത്തെ 60ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹു അസ്സ വ ജൽ ചൊല്ലുന്നത് എന്ത്, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله عز وجل ചൊല്ലുന്നത് إنما الصدقات, ഇൻക്ക് മാത്രം കൊടുക്കും സദഖ. ഇന്നമ ചൊല്ലുന്നത് മാത്രം. ഇത് അർത്ഥമല്ലേ?
ഇന്നമ ഇൻക്ക് മാത്രം. ആർക്ക്? സദഖാത്ത്. ഏത് കൊടുക്കറേ? സകാത്ത്. ആർക്കല്ല? 8 വിഭാഗം ഫുഖറ. அப்ப கூட அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் சொல்ற இன்னமா சொல்றது அதை இருக்கிறார். ஷேக் சாலிஹ் அல் உதைமி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்ற இன்னமா சொல்றதும்போ இஸ்பாத்துல் ஹுக்மி ஃபில் மذ்கூரினா வ நஃபிஹு அம்மா சிவா. கூட இன்னமா சொன்னேன் கூட ஹஸ்ர் ஓடேது யூஸ் ஆக்குறேன். ஏதுக்கு நாங்க பிரஸ்தாபிச்சற ಅದರ ಹೊರಪಾಕುம் ಬಾಕಿ ಇನ್ನದರೆಲ್ಲತೆ ನಿರಾಕರಿಕೋ. ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲತೆ ಅದು ಬಾಧಿಕಿಲ್ಲ. ಸದಕಾ ಜಕಾತ್ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಕೋನು, ಬಾಕಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಆವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಮ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಕಿನದು ಹೊರಪಾಕ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. ಇನ್ನಮ ಲಿಅನ್ನ ಇನ್ನಮ ತುಫೀದು الحصر فاذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر وإذا قلت إنما زيد قائم هذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما. إنما சொல்றது உத்தேசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் زيد قائم, زيد நின்றா, زيد நின்றா காலி, زيد قائم அரபிக் லாங்குவேஜ் சொன்னாங்க. பட் எப்ப அந்த ஹஸ்ர் அவர் யூஸ் ஆக்குற இன்னமா ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ஆக்குறா, ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்குறா, நிர்பந்த ஆக்குறா. ஏன்னா இன்னமா ஜெய்துன் காயிமுன் சொன்னாங்க. காலி காலி ஜெய்துன் காயிம் சொல்லி ஜெய்த் நின்றோடுல்ல, ஜெய்த் நின்றா. இன்னமா ஜெய்துன் காயிமுன் சொன்னாங்க. ஜெய்து நின்றுட்டே உள்ளான். தெச்சதிலே நிராகரிக்கு தெச்சதில்ல, நின்றுட்டே உள்ள நின்ற மாத்திரம் ஜெய்து நின்ற மாத்திரம் இன்னமா சொல்லும் போது. அப்ப இதை இருக்கிற இன்னமா சொல்லும் போதுள்ள உத்தேசம். அப்ப இன்னமல் அஅமாலு பின்னியாத், ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಮಲ್ எல்லாம் நியத்துல டிபெண்ட் ஆகிக்கிறோம். அல் அஅமால் கூட ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யூஸ் ஆக்கிற அஅமால், அமல்ற ಬಹುವಚನ அஅமால். அது எல்லாம் ಬಂದು கல்பர அஅமால் ಬಂದು ಬಾயில் சொல்றது வ அஅமால் நுதுக், ಬಾயில் சொல்றது வ அஅமால் ஜவாரிஹ், தடீர் அங்காங்கத்தில் உண்டாவற பிரவൃத்தி. கல்புள்ள பிரவൃத்தியும் நாவுள்ள பிரவൃத்தியும் தடீர் அங்காங்கத்தில் உள்ள பிரவൃத்தி வேற. அதெல்லாம் அஅமால் கூடுறதை இருக்கிறோம். இப்ப கல்புல் இல்ல அஅமால் ஏது? அல்லாஹ்வுடைய மேல் தவக்குல் ஆக்குறது, அவனை தௌபாக்கி மடங்குறது, அல்லாஹ்வை பேடிக்கிறேன், இதெல்லாம். அதே போல வ அஅமால் நுதுகிய்ய, நான் சொல்றேன் அல்லாஹ்வுடைய பிரசம்சாக்குறது, அல்லாஹ்வுடைய திக்ர் ஆக்குறது, ஏதெல்லாம் அமல் அல்ல அதெல்லாம் நான் சொல்றேன், அதெல்லாம் ಬಾಯಿ சொல்ற அமல். தடிகொண்டு தேது அஅமால் யதைனி வ ரிஜ்லைன், രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും മൂലക്കുള്ള പ്രവൃത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം അംഗാംഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമോ അതെല്ലാം തടി കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ഈ എല്ലാം പ്രവൃത്തി ബിന്നിയാത്ത്, നിയത്തിലെ ഡിപെൻഡ് ആയിരിക്കുന്നു. ബിന്നിയാത്ത്, നിയാത്തുണ്ടല്ലേ, നിയത്തിലെ ಬಹುವಚನ ನಿಯಾತ್, ಏಕವಚನ ನಿಯತ್, ಅದರ ಬಹುವಚನ ಐತಿಕ್ರೆ ನಿಯಾತ್. ಅಪ್ಪ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತ್ ವಹಿಯಲ್ ಕಸ್ತ್, ಉದ್ದೇಶ. ಭಾಷೆ ಅರ್ಥത്തിൽ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥ. ದೀನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ சொன்னீங்க, ಶರዒಯಾಯ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ சொன்னீங்க ಅಲ್ ಅಜ್ಮು ಅಲಾ ಫಿಅಲಿ ಇಬಾದತಿ ತಕರ್ರುಬನ್ ಇಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ. ಅಲ್ ಅಜ್ಮು ಅಲಾ ಫಿಅಲಿ ಇಬಾದತಿ ತಕರ್ರುಬನ್ ಇಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ರೆ ಅವನಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೈತು ಇಬಾದತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಟ್ಟಾವುಕುಲ್ಲೇ ஒரு ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಲ್ ಅಜ್ಮು ಅಲಾ ಫಿಅಲಿ ಇಬಾದಾ, ಸಂಕಲ್ಪ ಆಕ್ರೆ ಇಬಾದತ್ಗೆ ಎಡ್ಕೋಕ್ ಎಂದಗೈತು ಅಲ್ಲಾಹ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾವುಗೈತು, ಅಲ್ಲಾಹ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾವುಗೈತು. ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದಾಕ್ರೆ ಇಬಾದತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಕೋಕುಲ್ಲ ஒரு ಸಂಕಲ್ಪ வரும், வியர்க்கிற கர்தரே, அதை திக்ரு நியத். ಅದರ ಜಾಗ ಮಹಲ್ಲುಹಾ ಅಲ್ ಕಲ್ಬ್, ಅದರ ಜಾಗ ಇದು
കർദ്ദജാക്കി ബായിലല്ല, അത് ഹൃദയത്തിൽ. അത് ബായി ചൊല്ലോ പാടില്ല. ദീന്റെ ഏതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഇബാദത്ത് പടിപാട്ടി തന്നതാണ്, അതിൽ ഏത് നമുക്ക് ചൊലോക്കു ചൊന്നത് മാത്രം ചൊലോക്കില്ല, അതല്ലാത്തത് കൽബിൽ കർദ്ദോക്കില്ല. അത് ബായി ചൊല്ലുന്നത് വിധാനത്തിക്ക് ഉലമാക്ക് നമുക്ക് പടിപാട്ടി തന്നെ. വഹിയ അമലുൻ ഖൽബിയ്യുൻ, ഖൽബിയ്യുൻ അത് ഖൽബിന് അമലൈത്തിക്ക് ഏത് നിയത്ത്, അത് തടിക്കുന്നില്ല, அதுக்கு ரிலேஷன் இல்லை. அப்ப நியத்து அது கல்பு கர்தர காரியிட்டிருக்கிறது. அப்ப இன்னமல் அஅமால், இன்னமல் அஅமால் ಖಂಡಿತವಾಯ್ತು ಅಮಲ್, ಅಅಮಾಲ್ ಅದರರ್ಥ ಐ ಇಅ್ತಿಬಾರುಲ್ ಅಅಮಾಲ್ ಇಂದಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹುರ ಮುಟ್ಟ ಅಮಲ್ರ ಪರಿಗಣನೆ ಹಾಕಿರೆ ಬಿನ್ನಿಯಾತ್, ನಿಯತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ஒரு மனுஷர் பிமகாசித் அஸ்ஹாபிஹா, ஒரு மனுஷர் மக்சத் ಎಂದ್ರುಂಟು ಅದರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿಕ್ಕಿರು ಅಲ್ಲಾಹುರ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಗಣನೆ ಅವರೇ. ஒரு நீயத்து அவன் அமல் பரிகரணை அவரப்ப, ஒரு மனுஷன் ஏ உத்தேசத்தில் வச்சிராக்கிறானா அதை திக்கிற அல்லாஹ் பரிகரணை. فليست العبرة بصورة العمل وإنما العبرة بنية العامل. شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. അപ്പൊ അവൻ ഏ രൂപത്തില് അതിന് മോഡ് എങ്ങനെ ಅದರ ಅಮಲ್ರ ಸೂರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಅದೈತಿಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪರಿಗಣನೆ ಅವರೇ എങ്ങനെ ആക്കറ് ഏ അമൽ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബദലൈത്ത് ആക്രൗണ്ടെ ഉദ്ദേശം അതൈത്തിക്ക് യാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പരിഗണിக்கிறேன். അവന്റെ ഉദ്ദേശ ചിലപ്പോ അവൻ ചെറിയ അമലാക്കുക, അവൻ ഏ ഉദ്ദേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടില്ല, ചിലപ്പോ വലിയ അമലാക്കും ഏ ഉദ്ദേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടില്ലേ. فإن كان قصده وجه الله, ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಐತಿಕ್ಕರು ವಜ್ಹುಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹರ ವಜ್ಹಿಗೆ ಅವನು ಹಾಕಿಂಟಾಂಗ ಸೌರ ಅಮಲು ಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಆ ಅಮಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಐತಿಕ್ಕರು ಹಾಕಿರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅಮಲಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಕ್ಕರು. ಇನ್ನು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾತದಕ್ಕಿಂಟಾಂಗ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ದುನಿಯಾವಿನ ಲಾಭத்துக்கு ಬೇರೆ ಕಾಟೋಕ್ಕಿಂಟಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾತ ಅಮಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಕಾಕರು. إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم، فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة. فالمراد بالأعمال هنا العبادات. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യർ ഉദ്ദേശ ആ പ്രകാരം ഇതിക്ക് അമൽ പരിഗണിക്കരേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമായവനോ അവന്റെ നീയത്തിനെ അള്ളാഹുകേറ്റ് അവൻ ഇഖ്ലാസിൽ തീർക്കും. ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നീയത്തിൽ അള്ളാഹുകേറ്റ് എല്ലാ അമലിലും. ഏതെല്ലാം നല്ല പണി അമലാക്കറാണ്, നല്ല അമൽ സാലിഹ ഏതെല്ലാം ആക്കറാണ്, അതിൽ അവന്റെ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവണം, അള്ളാഹുകേറ്റ് മാത്രം ആക്കണം. ഇവിടെ അഅമാൽ ചൊല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നമൽ അഅമാൽ, അത് ഈ അമൽ ഇബാദത്തെ തിക്കറ്, ഇബാദത്തെ അമൽ അതെല്ലാം അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കില്ല. അള്ളാഹുരെ മുട്ട കണക്കാക്കിനെ അവന്റെ ഏത് അവന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുക. يراد أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا، فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح، وإن كانت نيته لغير الله فعمله باطل، وهذا من ناحية الصحة والفساد. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله சொல்றேன், ஒரு அமல் கணக்காக்கப்படுற அமல் பரிகணிக்கிறேன், ಆಕ್ರೌಂಡೆ ನೀಯತ್ ಎಂಗನುಂಡು ನಲ್ಲುಂಡ ಬೆಳಕುಂಡ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ನೀಯತ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಐತಿಂದಂಟಾಂಗ ಫಅಮಲುಹು ಸಹೀಹ್, ಅವನ ಅಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇനി അവന്റെ നീയത്ത് അല്ലാഹു അല്ലാത്തതിന്താണ്ടാങ്ക അവന്റെ അമൽ ബാത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത് ചൊല്ല ഉദ്ദേശം ഈ അർത്ഥത്തില് അവന്റെ നീയത്ത് കറക്റ്റ് ഉണ്ടാ നല്ല ಬೆಳಕುಂಡಾ, நல்ல உத்தேசமா துருத்தேசமா ಅದರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಅಮಲ್ ಪರಿಗಣಿಕ್ಕರು. ಇಮಾಮ್ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تقول والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين. ഉലമാക്കന്മാരെ പൽക്കത്തിൽ നിയത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ ഇതിക്കൊരു ബണ്ട്. ഉലമാക്കന്മാർ നിയത്ത് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ ഇതിക്കങ്ങ് ചൊല്ലും. أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض.
كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره. രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥ നിയ്യത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ഇബാദത്തിൽ ഇനൊരു ഇബാദത്തിൽ വ്യത്യാസാക്കുക, തമീസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആക്കുക. ഒരു ഇബാദത്തും എന്നൊരു ഇബാദത്തിൽ വ്യത്യാസാക്കുക. ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിയ്യത്ത് വന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉലമാക്കുക. ഏതുപോലെ ഒരു 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം, അവൻ നിസ്കാരം ഒന്ന് അവന്റെ നിയ്യത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കരുത്. ഒന്നത് സ്വലാത്ത് ദുഹൂർ ഇല്ല സ്വലാത്ത് ആസുർ നിസ്കരിക്കുന്നതിനാലേ മാത്രം നിയ്യത്തിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. അതേപോലെ നോമ്പെടുക്കണം, റമദാനിലെ നോമ്പും ബാക്കിയുള്ള നോമ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഫർദായ നോമ്പോ സുന്നത്തായ നോമ്പോ ഏത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കരുത്. നിയ്യത്തേക്ക് ഫർദ് ഇബാദത്ത് എടുக்கிறோமா നവാഫില ഇബാദത്ത് എടുக்கிறோமா സെപ്പറേഷൻ ആക്കരുത്. ഇത് നിയ്യത്തേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുത്ത 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം, ഒരുത്ത 2 റക്അത്ത് സുന്നത്തിലെ തതവ്വു സുന്നത്ത് നവാഫില ഇബാദത്ത് നിസ്കരിക്കണം 2 റക്അത്ത്, എന്നൊരുത്ത 2 റക്അത്ത് ഫർദ് നിസ്കരിക്കണം ഫജ്ർ നിസ്കാരം. അതിൽ രണ്ടാൾമാരും ഒരേ പ്രവർത്തിക്കാറ്, രണ്ടാളും 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും, മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കരുത്. നിയ്യത്ത് ഒന്ന് നഫിലായ നിസ്കാരം, ഇതൊന്ന് വാജിബായത് ഫർദായത്. അപ്പൊ നിയ്യത്ത് സെപ്പറേഷൻ ആക്കരുത് ആ അർത്ഥത്തിൽ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. അതേപോലെ ആദത്തും ഇബാദത്ത് ആദത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക, ആദത്തിൽ ഇബാദത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക. ഏതുപോലെ ഒരുത്ത കുളിക്കുക, ഒരു കുലി ഫർദായ കുലി ജനാബത്തിൽ കുലി കുളിക്കുക, എന്നൊരുത്ത അവൻ തടി കൂലാവും കുളിക്കുക ടീനാവും കുളിക്കുക. രണ്ടാൾമാരും കുളിക്കരെ പ്രവൃത്തി ഒന്നേ കുളിക്കാറ്, മാത്രം നിയ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇബാദത്ത് എന്നൊന്ന് ആദത്ത്. ആ നിയ്യത്ത് സെപ്പറേഷൻ. എന്നൊരുത്ത എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. الرجل يأكل الطعام شهوة فقط. എന്നൊരുത്ത ഒരുത്ത തിന്നറ ഫുഡ് തിന്നറ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ അവന് ഇഷ്ടമായിട്ട് തിന്ന. എന്നൊരുത്ത ഫുഡ് തിന്നറ امتثالا لأمر الله عز وجل. ഒരുത്തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ആപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും തിന്നറ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കണ്ടെത്തില്ല. എന്നൊരുത്ത തിന്നറ എന്തൊക്കെ അവന്റെ നിയ്യത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർഡർ ആക്കിയത് എന്തിനെ നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ. ആ നിയ്യത്തിലോടത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഒരുത്തത്തിൻ്റെത് ആദത്ത്, എന്നൊന്നത്തിൻ്റെത് ഇബാദത്ത്. അല്ലാഹു ചൊല്ലുന്ന വകുലു വശ്റബു വലാ തുസ്രിഫു. അല്ലാഹു ചൊല്ലുന്ന നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ കുടിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. അല്ലാഹു ഓർഡർ തിന്നോ. അപ്പൊ തിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക ശക്തി കിട്ടും. ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഇനിയും അടുക്കുള്ള മാർഗം ഞാൻ തേടണം. അപ്പൊ ആ നിയ്യത്തിലും തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തരെ അക്ലുൽ ഥാനി ഇബാദ വഅക്ലുൽ അവ്വൽ ആദ. ഷെയ്ഖ് സാലിഹ് അൽ ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നു, ഫസ്റ്റത്തവൻ തിന്നത് രണ്ടാമത്തവൻ തിന്നത് ഇബാദത്ത്, ഫസ്റ്റവൻ തിന്നത് ആദത്ത്. എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നോടത്ത് കുളിക്കിര അതെ എന്തൊക്കെ സഖ്യത്ത് അവൻ എന്താക്കുക കൂൾനെസ്സിലേക്ക് കുളിക്കിற, എന്നോടത്ത ജനാബത്തിലേക്ക് കുളിക്കിற. ഫസ്റ്റ് അവൻ ആദത്തേക്ക് കുളി എന്ത് ജനറലേക്ക് കുളിക്കിற, എന്നൊന്ന് ജനാബത്ത് കുളിക്കോ നീയത്തേക്കോ അത് ഇബാദത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഒരുത്ത എന്താക്കിയ ഒരു മനുഷ്യ அதுக்கு விளமாக்குமாறு சொல்றேன். ஒருத்த ஜனாபத்துக்கு ஒரு மனுஷன் ஆயிடுச்சு, வெளியே குழி ஃபர்தாயிட்டு அவன் என்ன ஆக்கியான் ஒரு தண்ணிக்கு முங்கியா தண்ணிக்கு துள்ளியா ఎందుకు కూల్ కైతే அவன் ഫ്രഷ് ആവുകയും കുളിച്ചാ പിന്നെ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാര സമാവില്ല. കാരണം എന്തേ ലിഅന്നഹു ലാ ബുദ്ദ മിന നിയ്യ, നിയ്യത്തോടെ വേണം. കാരണം കുളിച്ചത് ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവൻ കൂൾനെസ് കയറ്റിപ്പോയി. സെക്കൻഡ് കുളിച്ചത് ജനാബത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അതിനാവും ജനാബത്തിന്റെ കുളിയെ കുളിച്ചതല്ല. അപ്പൊ ആറ് ഇബാദത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നിയ്യത്തിൽ അല്ലാണ്ട് കുളിച്ചാനാ ജനാബത്ത് ആയ സന്ദർഭത്തില് അവൻ കാലി കൂൾനെസ് കുളിച്ചുണ്ടായെങ്കിൽ അത് സമാവില്ല. അവൻ അങ്ങനെ ആ പ്രകാരം കുളിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചുണ്ടായെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സമാവില്ല. അപ്പൊ നിയ്യത്ത് വേണം. എന്തിട്ട് ജനാബത്തിന്റെ കുളി കുളിക്കരുത്. എക്സാമ്പിൾ ഷെയ്ഖ് സാലിഹ് അൽ ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാഹ് சொல்றது അതിലേക്കിലൂടെ ഉലമാക്കന്മാർ சொன்ன വലിയ പൽക്കുണ്ട്. ولهذا قال بعض أهل العلم
عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. ഭയങ്കര ബൽക്കേറ്റിക്ക് ഉലമാക്കന്മാർ ചൊല്ലുന്നേ ഗഫ്ലത്തിലെ ആൾമാരെ ഇബാദത്തുണ്ടല്ലേ ആദത്തേറ്റിക്കുന്നു. ഗഫ്ലത്തിലുള്ള ആൾമാരെ ഇബാദത്തല്ല ആദത്ത്. അതെ, ഇബാദത്തല്ല ആദത്ത് ചെന്നവൻ. എന്നാൽ അവൻ എപ്പോഴും ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്ന ആദത്ത് ഇങ്ങനെ നിഷ്കരിക്കുന്ന പോണ്ട അവന്റെ ഒരു ആദത്ത് അവന് അതൊരു ആഴ്ചയില്ല, നീയത്ത് ക്ലിയറിക്കില്ല. എപ്പം ജാഗ്രത ആക്കുന്ന ആൾമാരുള്ളല്ലേ, ഞാറ കേറാക്കുന്ന ആൾമാർ. അങ്ങനെ ആദത്തും വിവാദത്തേറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഗഫ്ലത്ത് ആൾമാരെ വിവാദത്തെ ആദത്തേറ്റിക്കുന്നു. யார ஜாகிரதை ஆக்கிறார்களே അങ്ങനെ ആദത്തും വിവാദത്തേറ്റിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ஒருத்த ഗഫ്ലത്ത് ഇരുന്ന ആൾമാരെ എങ്ങനെ അവന് എന്താ നിസ്കരിക്കുക, ഒതുവാക്കുക, നിസ്കരിക്കുക, ആദത്തിൽ പോണ ആഴ്ചനാക്കിற ആൾമാർ, ജാഗ്രത ആക്കിற ആൾമാർ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ തിന്നുறாரு, അള്ളാഹു ഒരു ആദേശത്തെ തിന്നുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആദേശ ആക്കിയത് തിന്നു, എന്തിന് നിന്റെ തടി ഗട്ടിയാവും. അതേപോലെ ആ മൂലക്ക് അള്ളാഹു ഒരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നു, ബാരങ്ങളെ തൊട്ട് വേങ്ങാണ്ട് കഷ്ട നന്റെ ആവശ്യത്തെ മുന്നോട്ടേക്കാണ് അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹം തിന്നിട്ട് അള്ളാഹുടെ ഇബാദത്ത് എടുക്കൂ, അള്ളാഹുടെ ദീന്റെ ആദേശത്തെ പാലനാക്കൂ, ശക്തി ഉള്ളവനായിക്കോന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉദ്ദേശത്തോർത്ത് തിന്നേണ്ടാങ്ക അവന്റെ ആ ആദത്തുണ്ടല്ലേ അവൻ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആദത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇബാദത്തെ ഇത് കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിലും ഉലമാക്കന്മാർ சொல்ற ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഏത്, ஒரு இபாதத்துல இன்னொரு இபாதத் செப்பரேட் ஆக்கக்கூ நீயத்து சொல்ற அர்த்தம். நீயத்துல உலமாக்கന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചാണ് എന്നും ആദത്തിൽ തൊട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. തിന്നൊരു ആദത്ത്, സുബൈ തിന്ന, ഉച്ചയ്ക്ക് തിന്നുക, അത് തിന്നുമ്പോ നീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നേണ്ട ഇങ്ങനെ ആക്കി അള്ളാഹുടെ ഇബാദത്തിന് ശക്തി കിട്ടും. അള്ളാഹുടെ ചുമ തിന്നോ, അതുകൊണ്ടാ തിന്നത്. അവന്റെ ആദത്തിന്റെ ഒരു ഇബാദത്ത്. മൂന്നാമത്തേത് അത് ഈ രണ്ട് അർത്ഥം ഒന്ന് വെച്ച് ജന്നാമത്തെ അർത്ഥം والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. ജന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദർശനം ഉലമാക്കന്മാർ നീയത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കരെ അമലാക്കരെ ഉദ്ദേശത്തെ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവനെ അമലാക്കണം. അതാ അവൻ അള്ളാഹു വർത്തനായി അള്ളാഹു മാത്രമായിട്ട് അമലാക്രമ അല്ല ബാരക്കായിട്ട് ആക്രമ, ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരൊട്ടിക്കും ബാരക്ക് കാട്ടಬೇಕು അങ്ങനെ ആക്രമ. ഇതേ ಟಿಕ್ಕರೆ ಸಮತ ಉಲಮಾಕന്മാർ കിതാബിൽ ಅಂದ್ರೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ವಿಷಯ ಚಲೋಬೋತು ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಾಕಿರಿ ನಿಯತ್ ಆ ಕಿತಾಬില് ഞങ്ങൾ കാണാൻ കിട്ടുക. അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലുന്നേ ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, നിയത്ത് പരിഗണന ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗಾ നല്ലതാ ಬೆಳಕಾಶಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿக்கிறಪ್ಪ ನಿಯತ್ ಅಮಲ್ ಪರಿಗಣಿக்கிறಪ್ಪ ನಿಯತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. وإنما لكل امرئ ما نوى. പിന്നെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലുന്നത് وإنما لكل امرئ ما نوى. ಖಂಡಿತವಾಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರ್తం ಅವನು ಎಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಯತ್ತಾಕಿರಣ ಅದೇ ದಿಕ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ஷேக் சாலிஹ் ஃபௌசான் ஹஃபிதஹுல்லாஹ் சொல்றேன் கூட ಎಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಯತ್ತಾಕಿರಣ ஒரு மனுஷன் அதே திக்கர ಹೋಗಿಟ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಕಿಟ್ರೆ هذا من ناحية الثواب أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله، فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا. അപ്പോൾ ഊടെ പ്രതിവർത്തനും അവൻ എന്തിനു നിയത്താക്കി അതായത് കിട്ടേ ചൊല്ലുമ്പോ പ്രതിഫലത്തെ ഉദ്ദേശം പ്രതിഫലത്തെ ആംഗിളിലേക്ക് പ്രതിവർത്തം അവൻ എന്തിനു നിയത്താക്കിറാണ് ആ പ്രതിഫല എത്തിക്കറ അവൻ കിട്ടേ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾയ പ്രതിഫല ಎತ್ತಿಕರು കിട്ടേ. അള്ളാഹു ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಿಟ್ರೆ ಅವನ ನಿಯತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನ್ ಟೈಮ್
അവന്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ നാം ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൽ ആ നീയത്ത് വെച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. അതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ല, അവർക്ക് പ്രതിഫലം ഇല്ല. ബാരക്ക് അവൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉലമാക്കന്മാർ കൂട്ടാക്കുന്നത് സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഒരു റിവായത്തിൽ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഫസ്റ്റ് വിചാരണ ആക്കിയ 3 ആൾമാരെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിചാരണ ആക്കണം. അതിൽ ഒരുത്ത ഷഹീദായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹോരാടിയിട്ട് മരിച്ചാൽ ഷഹീദായ അയാളുടെ വിളിക്കരുത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിഅമത്തില് അള്ളാഹു എന്താക്കാൻ പ്രസ്താവാക്കണം, ഇന്ന അമൽ ഇന്ന അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നൊരു നീ എന്തിനാക്കണം, അവനെ എഗ്രി ആക്കണം, അള്ളാഹു ഇന്ന തന്നരാൻ. അപ്പൊ അള്ളാഹു കേൾക്കണം, ഫമാ അമിൽത ഫീഹാ, നീ എന്തിനാക്കിയ അമൽ ആ അനുഗ്രഹത്തിലെല്ലാം എങ്ങനെ നീ അമലാക്കിയത്, എന്തിനാക്കിയ നീ എന്തിരത്തിക്കറ് നീ ആക്കി പ്രവർത്തിച്ചിര. അപ്പൊ അവൻ ചൊല്ല, അതായത് ആ മനുഷ്യ ഷഹീദായ, റബ്ബേ ನಾನು നിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ಹೋರಾಡಿದೆ, ನಾನು ಎವತ್ತು വെച്ചത് ನಾನು ഷഹീദായ, നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ಹೋರಾಡಿ ഷഹീദായ മരിച്ച ഞാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. சொல்றது நான் அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தில் நான் ஷஹீதாய. அப்ப அல்லாஹ் சொன்னது களவு சொன்னிட்டு அவனுக்கு சொல்றது களவு சொன்ன காரணம் நீ ಹೋರಾಡಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮಾರ ನಿಂಗೆ ಚಲೋ ಭಯಂಕರ ಬೆಲೆ ಧೈರ್ಯವಂತ ಶೂರ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ನೀನು ಹಾಕಿರಿ. ಇನ್ನೈತಿಗೆ ಅವನ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ನೆಲ್ತು ಬೈಚಿದ್ದು ಕುಂತಿದ್ದು നരകത്തിൽ വലിച്ച് ഏറെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മനുഷ്യ, അവന് ഇൽമു പഠിച്ചവൻ, അവൻ പരിപാടിയ ഖുർആൻ ഓതുന്നവൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ നിഅമത്തിനെ അവർക്ക് തെളിവാറ്റി കൊടുക്കണം, അവൻ അംഗീകരിക്കണം അല്ലാഹു തന്റെ നിഅമത്ത്. അല്ലാഹു കേൾക്കற അതിൽ നീ എന്തിനെ പ്രവർത്തിച്ച, അല്ലാഹു തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നീ എന്തിനെ പ്രവർത്തിച്ച. അവൻ ചൊല്ല, ഞാൻ ഇൽമു പഠിച്ചேன், இல்மு படிப்பாக்கினேன், அதே போல இந்த குர்ஆன் நான் ஓதியேன், இந்த பிரவൃത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു ചൊല്ല كذبت കളവ് ചെയ്തു. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. കളവ് ചെയ്തു. എന്തേ നീ പഠിച്ചിരുന്ന ഇൽമു ആൽമാർ നിന്റെ ചൊലോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ വലിയ ആലിമു. ഖുർആൻ ഓതിനെന്തിക്ക് ആൽമാർ വലിയ കാരി ചൊല്ലും, ഓതുകാരെ ചൊല്ലും, ചൊലോ കേട്ടിരിക്കില്ലേ, അവന്റെ അതേപോലെ നരകത്തിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സമ്പത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നെൽപ്പാക്കര ഇന്ന നിഅമത്ത് അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്നതല്ലേ, നീ ആ മൂലം എന്തിനാക്കിയ. അവൻ ചൊന്ന, നാന് നിന്റെ മാർഗത്തില് ചെലവാക്കിയ. അല്ലാഹു ചൊല്ലുന്നത് അവന്റെ ടിക നീ കളവ് ചൊല്ലു, നീ എന്ത് ഇങ്ങനെല്ലാം ആക്കിയേ, ചെലവാക്കിയേ, സമ്പത്തെല്ലാം ദാനാക്കിയത് ആൾമാർ നിന്റെ ഉദാരിച്ചോ. പിന്നെ അവന്റെ മുഖത്തെ കുത്തി വലിച്ചത് നരകത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തി, നീ ഇത്ര നല്ല പ്രവർത്തിച്ചെന്നും എന്തുകൊണ്ടും നരകത്തിന് മുമ്പ് അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് സമയമില്ലാത്ത, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ നീയത്ത് സമയമില്ലാത്ത, അതുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കരുത്. ഈ ഹദീസ് കേട്ടപ്പ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാൾ ഉൾപ്പെട്ടു. ഈ ഹദീസ് കേട്ടപ്പ ഹത്താ ഗുശിയ അലൈഹി ഫലമ്മാ അഫാഖ ഖാല സദഖല്ലാഹു വറസൂലുഹു. അയാൾ എവിടുത്തോ ഉൾപ്പെട്ടു ചെന്നങ്ങൾക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഹദീസ് കേട്ടത്. പിന്നെ അയാൾ എഞ്ചപ്പ, അയാൾ ഖബർ വന്നപ്പ, ബോധ പ്രജ്ഞ റിട്ടേൺ വന്നപ്പ അയാൾ ചൊല്ലുന്നു, അല്ലാഹു അവന്റെ റസൂൽ ചൊന്നപ്പോ നമുക്ക് നേരെ എത്തിക്കുക. കാരണം അല്ലാഹു ചൊന്ന ഖുർആനില് സൂറത്ത് ഹൂദിലെ 16-ാമത്തെ ആയത്തിൽ മൻ കാന യുരീദുൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയ വസീനതഹ നുവഫി ഇലൈഹിം അഅമാലഹും ഫീഹാ വഹും ഫീഹാ ലാ യുബ്ഖസൂൻ ഉലൈക അല്ലദീന ലൈസ ലഹും ഫിൽ ആഖിറതി ഇല്ല അന്നാർ
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا, ആര് ഈ ദുനിയാവുടെ ഹയാത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കാനാ ഉദ്ദേശിക്കാനാ, അതേപോലെ വസീനതഹ, ഈ ദുനിയാവുടെ ആ ഒരു സീനത്തിനെ അലങ്കാരം സൗന്ദര്യം അതിലെ ബ്യൂട്ടിനെ ആര് ഉദ്ദേശിക്കണം, ദുനിയാവ് ആര് ഉദ്ദേശിക്കാനാ, അങ്ങനെ അമ്മക്ക് എന്തൊരു ദുനിയാവുള്ളേ ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയ കൊടുത്തു തീർക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവൃത്തിക്ക് அந்த துனியாவுல நாங்க அங்க இட்டு கொடுக்கிறோம், அங்க தன்னம் கொடுக்கிறோம். وهم فيها لا يبخسون, அங்க தெல்லும் குரடியாக்கி. மாத்திரமா اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار, അങ്ങനത്തെ ആൾമാർ ആഖിറത്തിൽ നരകമല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون, അങ്ങ പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായിട്ട്, അങ്ങാക്കിയ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം അങ്ങ് എന്തിനു പ്രവർത്തിച്ചാ അത് നിഷ്ഫലമായിട്ട് പോണ്ട അവസ്ഥ എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയൊരു താക്കീത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആയത്തിൽ പടിപാട്ട് തന്നെ. அப்ப உத்தேச கரெக்ட் வேணும் சொல்றது. ஷேக் சாலிஹ் அல் உதைமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் சொல்ற நியத்து சொல்லும்போ பிரதானமாയിട്ട് மூணு காரியம் நமக்கு உண்டாகும். وينبغي ان يستحضر النيه اي نيه الاخلاص في جميع العبادات. നമുക്ക് എന്താക്കണം, കർദോൽ എന്തിനെ ഒരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവും, നിയത്തിൽ ഇഖ്ലാസിൽ നിയത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇബാദത്ത് ചൊല്ലുക. فينوي مثلا الوضوء وانه توضع لله وانه توضع امتثالا لامر الله. മൂന്ന് കാര്യം. ഒന്ന്, ഏതൊരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോ കർദോൽ ഇബാദത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വുദു ആക്കുമ്പോൾ കർദോൽ ಇದು വുദു ചൊല്ലുക. ഏതൊരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്ന ആ ഇബാദത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കർദോൽ ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർദോൽ. മൂന്നാമത്തേത് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹു ആദേശം ആക്കിയതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർദോൽ. നീ എത്ര മൂന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വുദു ആക്കറില്ല, വുദുരെ നീയത്ത് കർദോൽ, വുദു ആക്കറ മനസ്സിൽ കർദോൽ. രണ്ടാമത്തേത് വഅന്നഹു തവദ്ദഅ ലില്ലാഹ്, അവൻ വുദു ആക്കറുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കർദോൽ. മൂന്നാമത്തേത് വഅന്നഹു തവദ്ദഅ ഇംതിസാലൻ ലിഅംരില്ലാഹ്, മൂന്നാമത്തേത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആദേശ പാലനയാക്കി വുദു ആക്കറേന്ന് കർദോൽ. فهذه ثلاثة أشياء إليك موضوع كاريا. نية العبادة, ونية أن تكون لله, ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. فهذا أكمل شيء في النية. إذا نية പരിപൂർണ്ണ രീതിയിൽ ഏത് ഒന്ന് ഇബാദത്തിന്റെ നിയത്ത്, രണ്ട് أن تكون لله, അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുള്ള നിയത്ത്. മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആദേശത്തെ പാലനയാക്കി ആഗ്രഹിച്ചുള്ള നിയത്ത്. ഈ മൂന്നും പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് നിയത്താക്കണം. ഇത് മൂന്ന് വേണം. ഒന്ന് ഇബാദത്തിന്റെ നിയത്ത് വേണം, പ്രവർത്തിക്കുക നിസ്കരിക്കുക നിയത്ത് ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ കർദവും. രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ആക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ കർദവും. മൂന്നാമത്തേത് ഇത് അല്ലാഹു ആദേശം ആക്കിയതിന് നാം അതിന്റെ പാലന ആക്കിയോണ്ടില്ല അങ്ങനെ കർദവും. ഇത് മൂന്ന് രീതി മൂന്നും ഉണ്ടാവും. ഇത് പരിപൂർണത്തെ നിയത്ത്. ഇത് അർത്ഥമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉലമാക്കന്മാർ ചൊല്ലുന്നത്, ഷേഖ് സാലിഹ് അൽ ഉതൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നത് ഏനോർത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവൻ ഫസ്റ്റ് നിയത്താക്കിയ നിസ്കാരത്തെ നിയത്ത് വേണം. ഏത് അവന് ദുഹർ നിസ്കാരമാ, അസ്ർ നിസ്കാരമാ, മഗ്രിബ് നിസ്കാരമാ, ഇശാ, ഫജ്ർ, ഏത് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തെ നിയത്താക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് നിസ്കരിக்கிறேன். രണ്ടാമത്തേത് അവൻ എന്തിനു നിസ്കരിக்கிறேன், ആർക്ക് നിസ്കരിக்கிறேன், അല്ലാഹുവിനെ അത് നിയത്തിൽ കാണും. അവൻ ಬೇರೆ ಕಾಟು ಹೋಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಮಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೈತಾ ಎನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾವರಿಂದ ಲಾಭ കിട്ടുക അല്ല. ഇത് രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത് അവൻ എന്ത് കേട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കേ, അള്ളാഹുവിന്റെ ആദേശത്തെ അനുസരിച്ച്. കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ഇലാ ഗൈരി ദാലിക മിനൽ അവാമിർ. അള്ളാഹുവിന്റെ ആദേശം ഇങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ആദേശമാക്കിയ
റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിവാക്കി തന്നൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, നിസ്കരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നാം നിസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ കരുതരുത്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ರೂಪತ್ಲಂಗ ಮೂರು ರೀತಿಲಿ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಗ ಕರೆದ್ರಂಟಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಐತಿಕರ ನೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೈತಿಕ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ சொல்றது இன்னமல் அஅமாலு பின்னியாத் وانما لكل امرئ ما نوى. நியத் அமல் எல்லாம் நியத்துல டிபெண்ட் ஐதிக்குறே. அமல் நியத்துல டிபெண்ட் ஐதிக்குள்ளே. ಪ್ರತಿ ಒತ್ತಗಂ ಅವನು ಎಂದರೆ ನಿಯತ್ ಹಾಕಿರನ ಅದೇ ದಿಕ್ಕರವನು ಕಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು, ಶಿಕ್ಷೆ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. பின்னைக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறோம். ஆறு அல்லாஹ் கைத்தும் அவருடைய ரசூல் கைத்து ஹிஜ்ரா கரானா அவருடைய ஹிஜ்ரா அல்லாஹ்க்கும் ரசூல் அவருடைய ரசூல் கைத்திக்கிற நியத்துரே ಚೌತು ಆದ್ರೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ರಸೂಲ್ ಕೈ ಹಿಜ್ರಾ ಕರಾನ ಅವನ ಹಿಜ್ರಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವನ ರಸೂಲ್ ಕೈ ತಿಕ್ಕರ ಹಿಜ್ರಾ. ಇದು ಶೇಖ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ ಉಥೈಮೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ರೆ ಮಅಖೂದತು ಮಿನ್ ಅಲ್ ಹಜ್ರ್ ವಹುವ ಅತ್-ತರ್ಕ್. ಹಿಜ್ರಾ ಚೊಲ್ಲದು ಈ ಅದು ಹಜ್ರ್ ಅದು ತರ್ಕ್ ಬುಡ್ರದು ಕೈ ತಿಕ್ಕರ ಅದು ವರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ತಿಕ್ಕರ ಎಡ್ತಾರೆ ಬುಡ್ರದು. ദീന്റെ ശർഈയായ അർത്ഥത്തിൽ ഹിജ്റത്തിന് വഹിയ അൽ ഇന്തിഖാൽ മിൻ ബലദിൽ കുഫ്രി ഇലാ ബലദിൽ ഇസ്ലാം. കുഫ്ർ റായത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ റായത്തിലേക്ക് പോണത് കേട്ടിക്കற ഹിജ്റ എന്ന് சொல்றேன். கூட क्वेश्चन உள்ளது ஹல் ஹிஜ்ரத்து வாஜிபா ஓ சுன்னா. ஹிஜ்ர வாஜிபா அல்ல சுன்னமா? ஷேக் சாலிஹ் அல் உதைமீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்றோம். இது ஒரு படிக்கிற திருஷ்டியில திக்கிற நான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இந்த செடியை பிரீஃப் ஆக்கி போறேன். شيخ சொல்றே أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. الكفر رايتல ಅವನ ದೀನ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವುದು ಅವಲ್ಲ ಟೈಮ್. ದೀನ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು ಇಬಾದತ್ ಏದು ನಿಷ್ಕರಿಕೋಗ ನೋವು ಬಿಡಿಕೋಗ ದೀನ್ದೆ ಅಲಾಮತ್ ಏದು ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಕೋಗ ಅವಲ್ಲ ಟೈಮ್. ದೀನ್ದೆ ಶಿಆರ್ ನಿಸ್ಕಾರ ನೋವು ಜಕಾತ ಇಲ್ಲಿ ಏದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಇಬಾದತ್ ಹೇಳ್ಕೊ அவனுக்கு எந்த இல்லை சாத்தியம் இல்லைன்னு ஒரு முஃமினுக்கு குஃபுர் ராயத்துல அப்ப ஹிஜ்ர வாஜிப் ஐதிக்கு. فلا يتم اسلامه اذا كان لا يستطيع اظهاره الا بالهجره. ஏது போல சொன்னாங்க அவனுடைய இஸ்லாம் பரிபூர்ணம் இல்ல. அவங்க எவ்வளோ அவங்கோಸ್ಕರ ದೀನ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಾಂಟಾங்க. ದೀನ್ ಏದು ಹಿಜ್ರತ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಿಜ್ರಾಕಿಂಗ್ அவங்க ದೀನ್ ಇಂದಾಕರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಕವ್ರೆ, ದೀನ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ ಆಕವ್ರೆ. ರಾಯತು ಕುಫರ್ ರಾಯತು ದೀನ್ ಆಕು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಆವಿಲ್ಲ. ಉಂಟು ನಿಸ್ಕಾರಮ ನೋವು ಬಿಡಿಕೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಂತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕು ಪ್ರಕಟಿಕೋಗ ಆವಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ಅವ್ನು ಹಿಜ್ರ ವಾಜಿಬ್ ಐತಿಕ್ಕ. ಕಾರಣ ವಮಾ ಲಾ ಯತಿಮ್ಮುಲ್ ವಾಜಿಬು ಇಲ್ಲಾ ಬಿಹಿ ಫಹುವ ವಾಜಿಬ್. ಇದು ಕಾಯಿದಾ, ಇಸ್ಲಾಮದ ಕಾಯಿದಾ. ಎಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋದು. ವಮಾ ಲಾ ಯತಿಮ್ಮು ಅಲ್ ವಾಜಿಬು ಇಲ್ಲಾ ಬಿಹಿ ಫಹುವ ವಾಜಿಬ್. ಏದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಜಿಬ್ ಪೂರ್ತಿ ಆವಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವಲ್ಲೆ ಅದು ಖುದ್ದು ವಾಜಿಬ್ ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಜಿಬ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಲ್ಲೆ ಅದು ವಾಜಿಬ್ ಐತಿ. ನಿಷ್ಕರಿಕೆಗೂ ಉದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕರಿಕೆಗೂ ಆವಲ್ಲೆ ಅಂತ ಉದು ವಾಜಿಬ್ ಐತಿ. ನಂಗೆ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ತಗೋ ಫೋನ್ ನಿಸ್ಕಾರತಿಗೆ ತಗೋ ಫೋನ್ പോവാണ്ട് നിസ്കാരം ജമാഅത്തിಗೆ ತಗೋವಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇನೆಂದ್ರೆ ವಾಜಿಬ್. ಏದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಜಿಬ್ ಪೂರ್ತಿ ಆವಲ್ಲೆ ಅದು ವಾಜಿಬ್ ಐತಿ. ಕಾಯಿದೆ ಅದೇ ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೆ ಆವಲ್ಲ ಅಂತ ஒரு ராயத்தில் அப்ப இஸ்லாம் பிரகடிக்க சாத்திய ஒரு ராயத்துக்கு போனது வாஜிப். ஷேக் சாலிஹ் அல் உதைமீன் ரஹ்மத்துல்லாஹ் இதனை சொல்றேன். كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة. ஏது பல ஹபஷத்துக்கு போயார், எத்தியோப்பியத்துக்கு போயார் முஸ்லிம்மார். மக்கத்தில் இந்த மக்கள் தீன் பிரகடிக்க ஆவாத சந்தர்ப்ப பீடன யாராவோ அங்கதாக்கியாரு. எத்தியோப்பியத்துக்கு போயார், அபிசீனியத்துக்கு போயார், இல்லைங்க மதீனத்துக்கு போயார். ஹிஜ்ரா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலகட்டத்தில். அப்ப
അപ്പൊ ഇതേറ്റിക്കറ് ഉള്ളേ ഒലമാക്കന്മാരത് ചോദിച്ചു ദീൻ പ്രകടിക്കുക ആ ഒരു ടൈമോ കുഫൂർ റായത്തിൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് ദീന്റെ തൗഹീദ് റായத்துக்கு இல்லைங்க ദീൻ പ്രകടിക്കുന്ന റായத்துக்கு போனது മുസ്തഹബ് ஐத்திக்கறு சொல்லிட்டு உலமாக்கന്മാർ சொல்றதும் അത് ആ ഒരു വിഷയം ഡീപ്പ് ஐத்திக்கறு ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സന്ദർഭത്തിൽ ഷേഖ് സാലിഹ് അൽ ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാഹ് സലാസത്തുൽ ഉസൂൽ ഷർഹിലുണ്ടല്ലേ അതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാക്കിയത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഹിജ്റയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉലമാക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാക്കി തന്നെ. അല്ലാഹു അഅലം. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ആര് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഹിജ്റ കറാനാ അവന്റെ റസൂലിലേക്ക് ഹിജ്റ കറാനാ അവന്റെ ഹിജ്റ അല്ലാഹുവിലേക്ക് റസൂലിലേക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് റസൂലിലേക്ക് ಅಂದ್ರೆ യുരീദു സവാബ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഹിജ്റ കറണ്ടായി അല്ലാഹുവിന്റെ എത്തുക അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രവർത്തിക്കുക അവൻ ഹിജ്റ കറണ്ടായി അതേതിക്ക് ഉദ്ദേശം ഏതുപോലെ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിൽ 29 ആയത്തിൽ അല്ലാഹു ചൊന്ന وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. നിങ്ങൾ അല്ലാഹു റസൂലിനെ പെണ്ണായിമാർക്ക് അല്ലാഹു ചൊന്ന മൽക്ക നിങ്ങൾ വർഷന അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ആഖിറത്തെ ഭവനത്തെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്താക്കിയ നല്ല പെണിക്ക് ചില കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പെണിക്ക് വലിയ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ റസൂൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദേശം എന്തേ യുരീദു വജ്ഹല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ മുഖത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ദീന്റെ സഹായിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേറ്റിക്കുന്ന നല്ല ഉദ്ദേശം. അള്ളാഹുടെ റസൂൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ റസൂലിന്റെ ടീക്കോക്കു റസൂലിനെ ഡിഫെൻഡ് ആക്കോക്കോ റസൂലിന്റെ ദീന്റെ സഹായിക്കോക്കോ റസൂലിന്റെ സുന്ദ പ്രകാരം അമലാക്കോക്കോ റസൂലിന്റെ ദീന്റെ റസൂൽ കാട്ടി ദീന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൾമാർ ഇൻവൈറ്റ് ആക്കോക്കോ നീങ്ക ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകണുണ്ടെങ്കിൽ ഹിജ്റ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു കയറ്റിക്കറ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂൽ കയറ്റിക്കറ് നിങ്ങൾ ഹിജ്റ ആക്കിയപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതേറ്റിക്കുന്ന ഉലമാക്കന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാക്കി തന്നെ. ഇമാം ഇബ്നു റജബ് അൽ ഹംബലി റഹിമഹുല്ലാഹ് சொல்றேன் ഹിജ്റத்துக்கு செல்லும்போ നീ എത്ര ഡിപ്പെൻഡ് ആയിത്തിക്കற ഉദ്ദേശത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിത്തിക്കற എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഹിജ്റ വ്യത്യാസം ആറ് വർത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഹിജ്റക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്തും അവന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്തും അതേപോലെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടെത്തും ആ ഒരു ആശ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ദീനിനെ പ്രകടാക്കും ചിലപ്പോ ഷിർക്ക് റായത്തില് அவங்க ദീൻ പ്രകടിക്കോ സാധ്യയില്ല ഇനബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇസ്ലാം റായത്ത് പോയി ദീൻ പ്രകടിക്കുക അവരുണ്ടായെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവൻ പോകണ്ടായെങ്കിൽ فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. ഊണേറ്റിക്കറ എന്തേ അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്ക് നേരേക്ക് ഹിജ്റാക്കിയവൻ മുഹാജിറായവൻ ഊണേറ്റിക്കറ ഈ മനുഷ്യത്തിക്കറ അവൻ ഇതിക്ക് മയ്യാവും ആദരിക്കും അത് ഫഖർ കാട്ടും അത് ಹೆಮ್ಮೆಪಡೋಕು കാരണം അവൻ എന്തിനെ നിയത്താക്കിയാനാ അവൻ അള്ളാഹുക്കും റസൂൽ കയറ്റിക്കറ അത് அவங்க കിട്ടിയത് ചൊല്ಲು അവൻ ಹೆಮ್ಮೆಪಡೋಕು ഇത് മയ്യാവും ഇതേറ്റിക്കറ ഈ ഉദ്ദേശം فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ആര് അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്ക് ഹിജ്റ ആക്കറാനാ അവന്റെ ഹിജ്റ അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്ക് അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്ക് അവന്റെ ഹിജ്റ അല്ലേ. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ഇനി ആര് അവന്റെ ഹിജ്റ ദുനിയാവുക്ക് ഇതാക്കറാനാ ദുനിയാവുടെ നേടോ ദുനിയാവുടെ സുഖ സൗകര്യം എടുക്കുക വിലയിട്ട് ദുനിയാവുടെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഹിജ്റ ആക്കറാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ
ஒரு மங்கிலா ஒரு பெண்ணிற மங்கிலாவுக்கு ஒரு ஹிஜ்ராக்கு நான் ராயத்து போனீங்க எனக்கு பெண்ணிற மங்கிலாவுக்கு அவரு അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശത്തിൽ പോന്നുണ്ടായെങ്കിൽ അവന്റെ ഹിജ്റ അവൻ ഏതൊന്നും ഹിജ്റാക്കിനാണ് അത് കേട്ടിക്കുന്നത്. சொல்றேன் 6 வருஷம் ஷிர்க்ற ராயத்துல இருந்து இஸ்லாம் ராயத்துக்கு போனானா துனியாவை உத்தேசிச்சது இல்லைங்க ஒரு பெண்ணிற மங்கிலாவை போயிட்டு இஸ்லாம் ராயத்துக்கு போனேன்டாங்க அவனுடைய ஹிஜ்ரா ആ രായത്തുക്ക് അവൻ ഏത് കൈത്ത് ഹിജ്റാക്കിന് അത് കയറ്റിക്കറിച്ച് சொல்லுമ്പോ ഉന ഒന്നാമത്തെ ആള് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിസിനസ് അവൽ താജിർ വസ്താനി ഖാതിബ് ഒന്നാമത്തെ ദുനിയാവ് കൈത്ത് ഹിജ്റാക്കിനോടാണ് ദുനിയാവുടെ ബിസിനസ് അവിടെ പോയി കച്ചവടമാക്കുക അവിടെ പോയി ലാഭം എടുക്കുക താജിർ. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് മങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശ പ്രൊപ്പോസൽ ഇന്നോ വലൈസ വാഹിദു മിൻഹുമാ ബിമുഹാജിർ ഇന്ന രണ്ടാൾമാരും എന്തല്ല അങ്ങ് മുഹാജിർമാരുള്ള നേരിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നിൽക്കുവാർ ഹിജ്റാക്കി നിൽക്കുവാർ മാത്രമല്ല നീയത്തിൽ അങ്ങ് എന്തല്ല നീയത്ത് ബെടുക്കായ സബറും നീയത്ത് സമയമില്ലാത്ത സബറും അങ്ങനെ മുഹാജിറാവാൻ സാധ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതൊക്കെ ഹിജ്റാക്കിനാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് சொன்ன பல்க ആര് ദുനിയാവുടെ നേട്ടത്തിനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിര മങ്ങിലാവും ഹിജ്റാക്കിനാണ് അവന്റെ ഹിജ്റ അവൻ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിക്ക് ആക്കിനാണ് അത് കയറ്റിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലില്ല അവന്റെ ഹിജ്റ ദുനിയാവ് കയറ്റിക്കുന്നത് ചൊല്ലില്ല പെണ്ണ് കയറ്റിക്കുന്നത് ചൊല്ലില്ല. എന്തിക്ക് ചൊല്ലാത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽക്ക് അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂൽ കയറ്റിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊല്ലുന്നു. ഫഹിജ്റതുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി ചൊല്ലുന്നു. ഫമൻ കാനത് ഹിജ്റതുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി ഫഹിജ്റതുഹു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റിപ്പീറ്റ് ആക്കിയത് ആര് അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂൽക്ക് ഹിജ്റ ആക്കറാണ് അവന്റെ ഹിജ്റ അള്ളാഹുക്കും അവന്റെ റസൂൽക്ക് കയറ്റിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആക്കിയത്. ഇനി ആര് ദുനിയാവുടെ ലാഭത്തിന് നേട്ടത്തിലേക്ക് ഹിജ്റാക്കറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ മങ്ങിലാവുക്ക് പോയിട്ട് ഹിജ്റാക്കറാണ് അവന്റെ ഹിജ്റ അവൻ ഏത് നീയത്താക്കിയാണ് അത് കയറ്റിക്കുന്നത്. അവന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. എന്തൊക്കത് കാരണം അത് തഹ്ഖീറു ലിമാ ത്വലബഹു മിൻ അംരി ദുനിയ വസ്തിഹാനതുൻ ബിഹി ഹൈതു ലം യുദ്കർ ബിലഫ്ദിഹി. കാരണം അതിനെ അവൻ എന്തിട്ട് തേടിയോടുന്നാണ് ദുനിയാവുടെ കാര്യത്തെ അതിനെ നെഗ്ലിക്റ്റ് ആക്കും അതിനെ സസാറാക്കും. കാരണം അത് അപ്രസ്തുതയിട്ടിരിക്കും അതിക്ക് ഒരു ബലമില്ല. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് റിപ്പീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഹദീസ് ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡിൽ എന്തൊരു ചൊന്നേ അവൻ അള്ളാഹുക്ക് റസൂൽക്ക് ഹിജ്റാക്കി അവന്റെ ഹിജ്റ അള്ളാഹുക്കും റസൂൽ കയറ്റിക്കുന്നത്. അത് ഉദ്ദേശം ഒന്നേ അവന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുക്കും റസൂൽ കയറ്റിക്കുന്നത് അതിൽ ചമ്മ ഉദ്ദേശമില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തേതില് ദുനിയാവ് ഉദ്ദേശിച്ച ഹിജ്റാക്കിയോ അത് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. കാരണം ചിലപ്പോ ചമ്മ കാര്യമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുനിയാവുക്ക് ചിലപ്പോ ഹിജ്റാക്കണം ചിലപ്പോ പോവാം. ചില കാര്യം ഹലാലായ കാര്യം എത്തിക്കും ചിലത് ഹറാമായി എത്തിക്കും. കാരണം ദുനിയാവുടെ കാര്യം ഫിക്സ് അല്ല അത് എല്ലാ ചമ്മ വിഷയമുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നല്ല കാര്യം എത്തിക്കൂ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യം എത്തിക്കും മുബാഹായ കാര്യം എത്തിക്കൂ ചിലപ്പോ ഹറാം എത്തിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവന്റെ ഹിജ്റ ഏത് നിയത്താക്കിനാ അത് കേട്ടിക്കും. അവൻ ഹിജ്റത്തിക്ക് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ പോയിട്ടായിട്ട് ബിസിനസ് ഉദ്ദേശം എത്തിക്കും ദുനിയാവുടെ കാര്യം എത്തിക്കും. ഇനി വേറെ ഉദ്ദേശം ഹറാമ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഹിജ്റാക്കിയാൽ അത് കേട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പ്രസ്താവമാക്കാത്ത ഈ ഹദീസിന്റെ എൻഡില് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്കിയത് അല്ലാഹു ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ യഹ്യ അൻ-നജ്മി റഹിമഹുല്ലാഹു തആല പരിപാടി തൻ ദീൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ദീന് രണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് അൽ ഇഖ്ലാസ് ഫിൽ അമൽ വൽ മുതാബഅതു ലിറസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദീൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന് അമൽ ഇഖ്ലാസ് അല്ലാഹുവിന് മാത്രം. രണ്ട് ആക്ര അമൽ റസൂലിന്റെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം. അപ്പൊ അള്ളാഹു റെഡിമേഡ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോ സഹാബി മഹാനായ സഹാബി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്ന് പൽക്കന്തരെ ലാ യൻഫഉ ഖൗലുൻ ഇല്ലാ ബിഅമൽ വലാ യൻഫഉ ഖൗലുൻ വലാ അമലുൻ ഇല്ലാ ബിനിയ്യ.
ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. عمل இல்லாட்டு பல்கத்துக்கு வழி இல்லை, ஃபாய்தா இல்லை. அமல் இல்லாட்டே பல்கத்துக்கு ஃபாய்தா இல்லை. அதே போல பல்க் நியத் இல்லாட்டு அமல்கா பல்கத்துக்கா ஃபாய்தா இல்லை. இனி ಪಲ್ಕಾವಟ್ ಅಮಲಾವಟ್ ನಿಯತ ಅದು ಉಪಕಾರ ಪಡಿಲ್ಲ, ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ತೋಳು ಇಲ್ಲ ವಿಮ ವಾಫಕ ಸುನ್ನ, ಸುನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತಿಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ இந்த மையவல்ல, ரசூல் காட்டிய பிரயோகம். நாங்க ஹதீஸில் படிச்ச லாஸ்ட் கிளாஸில் தீன் நாலு மூணு ஹதீஸ். ஒன்று இಖ್ಲಾஸ் ஹதீஸ் உமர், இரண்டாவது ஹதீஸ் ஆயிஷா. ದೀನಿನ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪಡಿಬಾಟಾತಗೆ ಅಮಲಾಕಿ ದೀನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿಕ್ರು. ಉದ್ದೇಶ ನಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಟಿ ತಂದನ ಅದೈತಿಕ್ರು. ಸುನ್ನತ್ತಿಗೆ ರಸೂಲ್ ಸುನ್ನತ್ತಿಗೆ ಯೋಜಿಸುಂದ ಎಗ್ರೀತುಂದ ಅದೈತಿಕ್ರುಲೆ. ಅಪ ಪಲ್ಕಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಯತ್ತ ಇಂತ ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ತೋರು ಸುನ್ನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿ ಇಕ್ರು ಹೊಡ್ತೋರು. அதே போல சலஃப்மார் சொன்ன பல்கேந்திர யஹ்யா இப்னு அபி கதீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி சொன்ன நீங்க நியத்து படிக்கணும். நியத்துல நீங்க யார கவனம் கொடுக்கணும். காரணம் அது அமல் ரெண்டு யார ரீச் ஆகிற காரியத்துக்கு காரணம் சில அமல் ஆக்கால எத்திக்கிட்டால அனாரோக்கியம் கொடுத்தப்ப நீங்க வியர்ச்சி நியத்தாக்கிந்த அதுக்குள்ள பிரதிஃபலம் அல்லாஹ் தான். நியத் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ಅದು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಯತ್ತನ್ನು ಸಮಾಪನ. ಇವರು ತೋರಿಸಿದ ಸಲಫ್ ಮಾರ್ಷದ ಪಲ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿ ಲಾ ಉಹಿಬ್ಬು ಅನ್ ತಕೂನ ಲೀ ನಿಯತು ಫಿ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈಇನ್ ಹತ್ತಾ ಫಿ الطعام والشراب. ನಾನು ನಿಯತ್ತು ಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ எல்லா காரியத்தில். இವರು ತೋರಿಸಿದ ತಿನ್ನೋರದು ಕುಡಿಕಿற ಕಾಲத்தில் நான் நியத்து ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಿக்கிறேன் ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ. ಕಾರಣ ಆ ನಿಯತ್ತು ವೆಚ್ಚ எனக்கு ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿக்கிறது. அதே போல சொன்னே நீங்க ஏதெல்லாம் நீங்க ஹைராய பிரவர்த்தி ஆக்குறாரா அதில் நீங்க நியத்து வைக்கணும். எவ்வளவு சொன்னீங்க நீங்க அவர் வேஸ்ட் ஜாகிக்கு போண்டேன், வேஸ்ட் காட்டத்தை ஜாகிக்கு நீங்க போண்டேங்க, நீங்க நியத்தாக்கும். காரணம் எனக்கு கிளீனாக்கு உத்தேசம் அல்லாஹ் ஒரு ஆதேசத்தை பாலனை ஆக்கிது. ஒரு நல்ல பணியாக்கும் போது நியத்து நல்ல வேணும், நல்ல நியத்து உத்தேசம் நியத்து நீங்க கருத்தணும். அதே போல சுஃபியான் அத்-தௌரி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொன்ன பல்ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ನೇರಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನಂದೆ ನಫ್ಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯತ್ರಂಡೆ. ಕಾರಣ ನಿಯತ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹಾಕಿರೆ ಕಾರಣ ಅದು ಎಪ್ಪೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. അതുകൊണ്ട് ನಾನು ಬೇರೆ ಏದು ನಾನು ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ಟದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಡೀಲ್ ಹಾಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ನಿಯತ್ರ ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ನಿಯತ್ತು சொல்றது அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டு. அதுകൊണ്ട് நான் யார் எஃபோர்ட் இட்டோம். அதே போல சலஃப் மால அங்க ஜனாசத்துக்கு ஒரு ஆள் சொல்றோம், ஜனாசா போக சொல்றாங்க, ஜனாசத்தை ஃபாலோ ஆக்காங்க. பாய் சொல்றோம் நீங்க போண்டாரல்லே நான் நீயத்தான் ஆனா அயலுக்கு ஒரு நேரம் நிற்குது பின்ன சொல்றோம் நாங்க போய் விழிச்சதுக்கு நான் போண்டேன் അങ്ങനെ ആവത്തില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയിരുന്ന. அதே போல சலஃப்மார் சொன்ன பல்கேந்திர ஸலாஹுல் கல்பி பிஸலாஹில் அமல் வஸலாஹுல் அமலி பிஸலாஹின் நிய்ய. அமல்ற நல்ல சுதாரணை அவரே கல்பு சுதாரணை. அதாவது கல்புற சுதாரணை அவரே அமல் சுதாரணை. அதே போல அமல் சுதாரணை அவரேப்பா நியத் சுதாரணை. இப்னுல் முபாரக் அப்துல்லாஹ் இப்னுல் முபாரக் ரஹிமஹுல்லாஹ் சொன்ன பெரிய பல்கம் சிறிய அமல் நியத்து கொண்டு அது பெரியாக்கு அல்லாஹ் വലിയ പ്രതിഫലം. എത്ര വലിയ വലിയ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലേ നീയത്ത് കൊണ്ടിട്ടും എന്താ ഒരു ശരിയായിട്ട് തോന്നും. എത്ര ആൾമാരല്ലേ ഷഹീദായ വലിയ അമലാക്കി അള്ളാഹുരുടെ നാളെ വരുമ്പോ എന്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് നീയത്തേക്ക് കരുപെടുക്ക. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുരുടെ അടിമന്മാരെ ഭാരി ജാഗ്രത ആക്കുന്നെങ്ങ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശം ഏതൊരു പണിയാക്കുമ്പോ അമലായ സ്വാലിഹായ അമലാക്കുമ്പോ നീയത്താക്കും. அதே போல ஆதத்தில் நாங்கள் ஜென்ரல் லைஃப்ல ஹேபிட்ஸ் தின்றது குடிக்கிறது அவர் ஏதும் ஆக்கும். அப்போ நாங்கள் எந்தாக்கணும் நாங்கள் நீயத்தாக்கும். நல்ல ஆதத்திர இபாதத்தை நாங்கள் கன்வெர்ட் ஆக்கும். அவுத்திர பணியாக்கும், ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் ஆக்கும்போ நீயத்தாக்குறேன்.
அல்லாஹ்வுடைய ஆதேசத்தை நான் பாலனாக்கி ஒன்றும் சொல்றேன். ஒரு நியத்து கருதுருண்டாய் ஆணிங்கும் ஆகட்டும் பெண்ணிங்கும் ஆகட்டும். பெண்ணிங்க அவுத்துற பணியாக்கும்போ தம்மை அந்த கிச்சன்ல இல்லைங்க அவுத்துற யார காரியத்துல பிஸி ஆகும்போ வச்சு திக்கும்போது அந்த நியத்தாக்கி பிரவൃത്തിയാക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതുപോലെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ആദേശത്തെ പാലനാക്കി ഫാമിലിയുടെ ഔത്തര ജവാബ്ദാരി നിർവഹിക്കുന്ന കാരണം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിപാട്ടി രചിക്കാറ്. ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങ് ആക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൽക്കേജിക്കുന്ന അള്ളാഹു റെഡിമന്മാരെന്ന ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൊലക്ക് പോകേണ്ടത് നോക്കൂ. മഹാനായ ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹിമഹുല്ലാഹ്. ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ലാഹ് അയാളുടെ ഫേമസ് ആയ ഹദീസിലെ കിതാബ് അൽ മുഅത്ത. അയാള് അത് മുഅത്തണ്ടല്ലേ അയാളുടെ ഹദീസിലെ ഗ്രന്ഥം എത്തിക്കർ. അങ്ങനെ ചമ്മത്താന്മാര് മുഅത്ത എന്താക്കിറാറ് മുഅത്ത ഹദീസിലെ കിതാബ് എന്താക്കിറാറ്. അതേ പേരിൽ മുഅത്ത ചെന്നു ഹദീസിലെ കിതാബ് എന്താക്കിറാറ് രചന ആക്കിറാറ്. അത് ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമഹുല്ലാഹ് ചൊല്ലു. അതായത് ഇബ്നു അബി ദിഅ്ബ് ചൊല്றார் മദീനത്തില് അയാൾ മുഅത്ത ഇമാം മാലിക് മുഅത്ത രണ്ട് വലിയ മുഅത്ത അയലാക്കിണ്ട്. എവിടെ തോൽച്ചെന്നെങ്കിൽ ആൾമാരെ കേട്ടാറ് ഓ മാലിക് മൽ ഫായിദതു ഫീ തസ്നീഫിക് എന്തൊരു ഫായിദ നീനാക്കി നിന്റെ വലിയത് അങ്ങാക്കിയാണ്. എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ ചമ്മൽമാർ ചമ്മ മുഅത്താക്കിന്നാണ്. ഇമാം മാലിക് കേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തൊരു വീഴ്പാ നീ ആക്കിയത് എന്തൊരു അങ്ങ് ആക്കിയോ അങ്ങനെ ചുമ്മാക്കിറാറ് പൈച്ചുന്ന പൽക്കും അതേ തിക്കറിന് അങ്ങ് എപ്പം മനസ്സിലിട്ട് വെക്കും. അയച്ചത് പൽക്കെന്തേ മാ കാന ലില്ലാഹി ബഖിയ മാ കാന ലില്ലാഹി ബഖിയ ഏതൊന്നും അല്ലാഹുവിനാക്കിയത് ബാക്കിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേറെ മൂവത്താരെയും ಗೊತ್ತುಂಟು ആക്കിയത് ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಎವ್ರು ಚಂದದಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಇನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಪ್ಪ 36 ಚಂದಂಟಾಂಗ ಹಂಗ ನೆನಪವ್ರ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ 30 ಹಂಗ ನೆನಪವ್ರೆ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ 30 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಿ ಕಿತಾಬ್ ಹದೀಸ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ಪಲ್ಕದೇಕಿಕ್ರ ಮಾ ಕಾನ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಬಖಿಯ ಏದೊಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬಾಕಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಎಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕು ഏ ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ താക്കിയാൽ അത് ബാക്കിയാവും. ഈ ദഅവത്ത് മതിയല്ല സലഫി ദഅവത്തും നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയും നെനപ്പാണ്. ഏതും അള്ളാഹു തയ്ക്കുന്നത് ബാക്കിയാവും. എത്ര ആൾമാർ ഇതാക്കിയ നോസാണ് ഉദ്ദേശം എല്ലുണ്ടാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ബാക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ചിക്കറ് നിങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും ഈ പൽക്ക് എഴുതി വെക്കും. ഏതൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ താക്കിയ എപ്പം ബാക്കിയവരെ അത് ബാക്കിയവരെ ഇതെത്തിക്കർ. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമമാർ ഈ ഹദീസ് വിഷയത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ അമലും നീയത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ആ നീയത്തിന് തക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം നോക്കില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുക. ഇതേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹദീസിന്റെ വിവരണം ചുരുക്കിയിട്ട് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ നല്ല നിയത്ത് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും നല്ല നിയത്തൊട്ടിയാക്കും. അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പഠിക്കും പ്രാമാണികമായിട്ട് പഠിക്കും പ്രാമാണികമായിട്ട് അമലാക്കും. അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ നമുക്ക് നല്ല കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. വല്ലാഹു അഅലം. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.